सब नूं मेरे वालों जय मसीह की। प्रभु के जन्मदिन के दिन आप सब का स्वागत है प्रभु की हजूरी विच। और मैं कुछ शेयर करना चाहना जो परमेश्वर ने मेरे जीवन के अंदर, मेरे जीवन में जो प्रभु यीशु मसीह ने पैदा जो होए सी मेरे जीवन च पैदा, उस तो बाद तक अज की जर्नी जो मेरी यीशु मसीह विच है वो बड़ी अद्भुत और बड़ी अलग तरीके की है। क्योंकि मेरा जीवन जो सीगा प्रभु यीशु मसीह तो पहला जीवन नहीं सीगा, लेकिन वो एक जिस तरह पंजाबी च कह लो कि एक बस जिस तरह लोग कहते हाँ जी रहे हैं, ठीक है, टाइम पास हो रहा है, उस तरह का जीवन सीगा। लेकिन जो परमेश्वर ने मेरे जीवन मेरे दिल में जन्मदिन लिता, उस दिन तो मैं क्रिसमस मना रहा। अज नहीं मैं मना रहा, मैं हर 25 नूं नहीं मनाना, लेकिन मैं हर रोज मैं क्रिसमस मनाना है। क्योंकि क्रिसमस का मतलब है क्राइस्ट इन अस। अगर परमेश्वर साडे जीवन में है तो साडे लिए हर दिन क्रिसमस होनी चाहिए है। चाहे साडे उत्ते परमेश्वर का जो कि एक परीक्षा लैन का जो समय आंदा है, इसलिए असीं प्रार्थना कहते हैं कि असीं परतावे विच ना पईए। लेकिन जो असीं परतावे विच पै जाने आ तो सानू परमेश्वर की करदा है, बड़े प्यार दे नाल और बड़ी ही शांति दे नाल सानू उस गलतियां जो असीं कीती हुंदी है सब सानू दस कर सानू तौबा करवाउंदा है। साडा वो परमेश्वर आ ये नहीं कहता कि तू मेरे च इन्ने साल रहा, ये गलती की आ, ये तू गुनाह किया तो जा तू पहला उसको सुधार के आ। नहीं, असी जब तक धरती ते साडे पैर आ साडे कुछ ना कुछ गलती जरूर होंदी है। लेकिन साडा वो परमेश्वर आ जो सृष्टि का सिरजनहार आ, वो हमेशा सानू सही करता है, सानू एकदम सही करता। जिथे असी गलत आ उत्थे सानू वो सही करता। ते अज दी ही गल आ, अज ही गल आ, मेरे मन नूं बड़ी लगी वो गल। जो मैं ऑन चर्च आने तो पहला मेरे बेटे ने मैंने कुछ क्या कि डैडी मैं इस तरह दिते हैं, मैं किसी नूं क्रिसमस की जगह पैसे देते वो भी मैं मतलब ट्रैफिक पुलिस नूं कि मैं 500 रुपये देता हूँ। तो मैनू थोड़ा जा शॉर्ट टेंपर बंदा है मैं, बिकॉज ऑफ शुगर के कारण। तो मैं उन्होंने थोड़ा मैं डांट बैठा, मैं कहा तू आ की किया? मैं हर एक नूं देने होंदे आ। मैं कहा उस वास्ते तो मैं 10 बंदे भुगता दिंदा, 50-50 रुपये दे गया। तो थोड़ा मैं गुस्से च बोलिया उन्होंने, थोड़ा मैं क्रोधित होया। प्यो के नाते बच्चों को डिसिप्लिन लिया भी एक परमेश्वर का हुक्म है। लेकिन मेरा बेटा इन्ना समझदार है कि वो मेरे मोरे कुछ नहीं बोलिया, वो अंदर चले गया। मेरी बेटी मेरे कोल बैठी सी एंड शी गोइंग टू टीच मी। उसने मेरे ने 15 मिनट लाया और जो गल्लां उन्हें कीतियां अज मेरे दिल च लग गई। क्योंकि उसने एक गल मैनू कही कि डैडी जी जो कोई ने जे मेरे भरा ने जे कितनी बारी गलती की आ वाली। मैं कहा पुत्त पहली बारी हुई है। तो मेरी बेटी मैनू कहती है डैडी तुसीं उहनूं अलग तरीके नाल भी समझा ही सकते सी, शॉर्ट टेंपर ना नहीं, लेकिन प्यार नाल तुसीं उहनूं कह सकते हैं पुत्त इदां नहीं इदां नहीं। तो काफ़ी गल्लां मेरी बेटी ने मैनू अज कही जो मेरे दिल में चुभियां। हालांकि वो पिछले 2 साल तो मसीह तो थोड़ा दूर सी, लेकिन मैं देखा कि जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि यशाया विच लिखा है कि जो मेरे लोग आ दे आर लैक बिकॉज ऑफ नॉलेज। मेरे जो लोग आ वो परमेश्वर के ज्ञान तो रहित होने के बावजूद उन्होंने जीवन सही नहीं है, उनको बरकत सही नहीं है। लेकिन जो लोग मेरे विच नहीं आ वो मेरे हुक्म नूं मनदे हैं। ते अज जो मेरे बेटी ने मैनू समझाया तो मेरे दिल में टच हुई। मैं कहा नहीं, जिथे मेरी गलती है उत्थे मैनू मनना बहुत जरूरी है। चाहे छोटा बच्चा बोले, चाहे वड्डा, चाहे वचन बोले, चाहे पास्टर जी बोले, चाहे परमेश्वर का आत्मा बोले, जो सही है वो सही है। ये मेरे च गलती आ, मैं मनी, अपने अंदर ही मनी। मैं कहा नहीं, बच्चों ते जे वो गलती करते हैं तो उन्होंने क्रोध ना नहीं, लेकिन उन्होंने एक अलग ही तरीके ना जो परमेश्वर ने सानू अपना आत्मा देता वो जरिए अगर उन्होंने ट्रीट करिए, जो समझाइए तो जरूर परमेश्वर उन्होंने भी बरकत देगा और साडे परिवार का जो माहौल होगा वो एकदम बेस्ट होगा। हुण दी गल आ, रिसेंटली 1 घंटा पहले की गल है। तो कभी मैं अपनी बेटी ने इदा गल्लां नहीं कीतियां, बिकॉज वो थोड़ी डिप्रैशन में सी पिछे। तो उहदियां जिहड़ी गल्लां सीगियां बिल्कुल ऑपोजिट सीगियां, सच तो बिल्कुल अलग सीगियां, सब वो अपने मन की मर्जी करती सी। लेकिन अज जो उन्हें मेरे नाल गल की तो आई एम सो ब्लैसड। तो होर भी मेरे को कई गवाहियां मेरे जीवन में, जो मैं इस बार पहली गवाही तुसीं मेरी सुनी है, जो दूजी गवाही भी तुसीं सुनी है, और उस दौरान जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में कीता है वो बड़ा अद्भुत काम सीगा। मैं तो गया सीगा अपनी बीमारी ठीक करने लिए, लेकिन मैनू इत्थे नहीं पता सीगा कि परमेश्वर का इस बीमारी के पीछे भी बहुत बड़ा प्लान है। ते अगर असी अज कोई भी अपने कलेसिया का बंदा अगर कोई इस दुख और तकलीफ विच है
ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ क्षमा ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋ ਮਾਫੀ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਮਾਫੀ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸਡ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਸਡ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਪਾਈ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕੋ ਜੋ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆ, ਸੋ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕੋ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਲੀਸਿਆ ਪਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪਾਸਵਾਨ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਗ੍ਰੇਸ, ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਆ ਜੋ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਮਸਾ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਾਈਜਾ ਔਰ ਐਲੀਸ਼ਾ ਜਦ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਮਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਵਾਕਈ ਦੁੱਗਣਾ ਮਸਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਉਹਨੇ ਐਲਾਈਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਿਲੀਪੀਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਮਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਸੀਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਨ ਜਾਤੀ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਸਭੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਸਭੀ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ, ਔਰ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਆ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਪਾਰਟੀ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਾਗੀਓ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਦਸੰਬਰ ਦੀ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨੋਟ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਉੱਥੇ ਲਲਚਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆ, ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਵਧਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਡਨਾਈਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਿਹਲਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਉਦਾਰਤਾ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਰਤਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉਦਾਰਤੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕਰਾਂ, ਕੁੜਕੁੜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਮ ਜੋ ਵੀ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਉਦਾਰਤਾ ਕਿਸੇ ਕਰੋ। ਉਦਾਰਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁੜਕੁੜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਲੈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਯਾਰ ਅੱਜ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਜੇ ਆ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਖਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਾਕਟ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨੋਟ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਨਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਸੀਬੂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਡਾਲਿਆ, ਮਲਾਕੀ 3 ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੋਟ ਡਾਲਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਕਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਫਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੋਟ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਮੇਰੇ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਦਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਦਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਲੇਸਿੰਗ ਪਾਉਣੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਹੋਵਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਤਰੀਕਾ ਜੋ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਰਕਤ ਪਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਨੀਲੇ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਰਚ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਗਾ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਂ ਔਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੁਨਹਾਇਆ ਕਰ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਮੈਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ 5 ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਆਦਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਦਰ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਗੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਆਦਰ ਮਿਲਿਆ, ਸਿੱਬੂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਆਦਰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਆਨਰ ਦਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਮਾਨੂਅਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਆਏ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਪਾਸਟਰ, ਮੈਂਬਰਸ ਆਏ।
ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੀਦੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਸੇਮ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕਦਮ ਕਰੀਬੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗਾ, ਮੌਲਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆਤਮਾ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹਟ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਮੂੰਹ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਰੂਹ ਬਚ ਜਾਏ, ਇਹ ਰੂਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚੂਗੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਤੀ, ਇਟਸ ਓਕੇ ਆ, ਉਹ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਾਲਿਆ, ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦਵਾਈ ਆਉਂਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਐਡਰੈਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ 2500 ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ 2500 ਦੇ ਦੂੰਗਾ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦਵਾਈ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਕੋਈ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਲੇਸੀਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਕੋਈ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਆਨੇ, ਨਹੀਂ ਆਨੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਗੇ ਆਣਾ ਤੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਦੀ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ 2500। ਔਰ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ 3-4 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਪਾ। ਵਿਆਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਵਿਆਜ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਜ ਲਾਓ, ਆਪਾਂ ਲਾਉਨੇ ਨਾ ਵਿਆਜ ਤੇ 10,000 ਤੇ 2,000, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਆਜ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ 2500 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 300 ਦੇਣਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 300 ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਨੇ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਦਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਸਵੰਧ ਦਿਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਭਰੇ, ਔਰ ਬਰਕਤ ਨਾ ਭਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਆ, ਉਹ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਖਾਲੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾ ਕੇ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੋ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਰਾਤ ਦੀ 11 ਤੋਂ 12, 12:30 ਪ੍ਰੇਅਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਪਾਸਟਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ 4 ਵਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਵੇਰ ਦੀ 4 ਤੋਂ 6, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰੀਰਿਕ ਬਲੀਦਾਨ, ਜੀਵਿਤ ਬਲੀਦਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਆਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਵਿਤ ਬਲੀਦਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਬਣਨਾ ਆ। ਸਿੱਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ, ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਦੀ ਨਾ। ਸਿੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਲਨੇ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਤਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਔਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਿੱਧਤਾ ਸੇ ਮਾਲੂਮ ਕਰਤੇ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੰਗਰ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਮੰਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹੈਨਾ, ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਆ, ਆਂਸੂਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਆਂਸੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਲੇਸੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਜਰ ਭਾਜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਕਲੀਫ ਕਿਆ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਕਿ 4 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਸੀਗਾ, ਪੂਰੇ ਕਲੇਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਕਲੇਸਿਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਲੇਸੀਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸਮਝ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰਾਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਰੀ ਦੀਦੀ ਨੂੰ, ਵੱਡੀ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਆ। ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਡੇਲੀ ਵਿਦਆਊਟ ਐਬਸੈਂਟ, ਹੈ ਨਾ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਡੇਲੀ ਵਿਦਆਊਟ ਐਬਸੈਂਟ।
ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। इसी लिए ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋकर यूनिटी होकर अपने जीवन ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਲਿਆ। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਸੰਬਰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਮੰਨਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਡੇਲੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਦਾਊਦ ਮੰਗਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜੋ ਹੈ ਤੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੰਤਕਰਣ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕਰ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਚਾਹਤ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। और परमेश्वर फिर वो करता है, क्योंकि प्रभु कहता है जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए किया जाएगा। उसके बाद थले लिखा है मेरी इच्छा के साथ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਆ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਹੈਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਚ ਰੱਖੋ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਖਾਲੀ ਹੋकर आओ और देखो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਰੱਖੇ ਆ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੁਣੇ ਆ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖੇ ਆ, ਹੈਨਾ। ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਆ ਔਰ ਅੜਾ ਆ, है ना। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ अन्य ਜਾਤੀ ਚ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ। ਜਿਹੜੇ अन्य ਜਾਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 99 ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਭੇਡ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜੋ ਗਵਾਚ ਗਈ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਗਵਾਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਗਵਾਚੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੇਫ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਕਲੀਸਿਆ ਕਹਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਜੇਠਾ ਕਲੀਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਤੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅਨਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅਨਅਗਗਤ ਜੀਵਾਂਗੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਕਲੀਸਿਆ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜੀਵਾਂਗੇ, ਉਹੀ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਭ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੇਠਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੇਠਾ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਮਨੀਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੇਠਾ ਚਰਚ ਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚਰਚ ਜੇਠਾ ਚਰਚ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਚਰਚ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਚਰਚ ਮੈਂ ਫਿਲੀਪੀਨ ਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹੀ ਸੁਗੰਧ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੱਠਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਉਡਾਓ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਸਮਝਿਓ। ਇਹ ਅੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਐਨਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਜੈਲਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋकर, ਇੱਕ ਮਿਲ ਕਰ, ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਯੂਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੇਜਰ ਭਾਜੀ ਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੇਜਰ ਭਾਜੀ ਲਈ ਰਾਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਪਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਨਿਊ ਸਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਲੀਸਿਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੌਲਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰੂਹ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਅਦਭੁਤ ਗੱਲ ਆ, ਅਗਰ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਥਾ ਅਬ ਵੀ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਓਮੇਗਾ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਅਲਫਾ ਹੂੰ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜੀਤਾ ਜਾਗਦਾ ਮੈਂ ਗਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ। ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਉਤਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾਈਏ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਵਧਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਦੇਗਾ। ਹੈ ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। प्रभु हमें और बरकत दे। और कोई